We already discussed about 1.2, some part of 1.2 on saying please. It is by Alfred George Gardiner. Here before, as we discussed before, in this essay, writer points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. In previous lecture, we talked about there is no allowance for moral and intellectual damages. If someone use physical assault for the equilibrium of the moral damage, then that assailant, or we can say that person, would not get the legal redress for that. Also, ill manners and discourtesy are infectious. As we discussed that example given in this essay by Alfred George Gardiner, that is of Sir Anthony Absolute, as he bullied the Captain Absolute. Later, Captain Absolute bullied his man Fag, and Fag kicked the page boy. That means that discourtesy or ill humor, ill manner is infectious. It can be spread from one person to another person. We also talked about that example of the lift man, right? Lift man, because of the bad behavior of that passenger, lift man threw that passenger out of the lift. But actually, what may be the probable reason behind that? Because that employer fails to say good morning to that passenger. That is why he responded like that. Also, that employer is handpicked by her own wife. That is why he behaved like that. Also, wife of the employer is worried about why that cook is not behaving in good manner with her. Also, that cook was given bad treatment by that servant or housemaid. That is the chain we can see. That bad manners, ill manners, discourtesy is infectious. It is spread from one person to another person. Right here, writer gave one example, or he said, I should like to feature, means give importance to connection of my friend like the polite conductor. In this connection, my friend, the polite conductor. Here, writer gave one example of the polite conductor, how one very common person can spread good civil environment, or we can say that courtesy around him. So we also talked about these in last lecture, right? And actually, he said he fancy the public owes much to the underground railway company, and which also runs the buses. Actually, that poet wants to fancy, that means he wants to imagine that if public asks for the good service from the underground railway company, that who, or we can say which also runs the buses in the city, and same way that management of that underground railway companies also force their those employees to be treat all those passengers in a good way, to follow good manners over there, and that will be the very good picture over there. Yes, Swapnil Mane, is there any doubt? You raise your hand. Is there any doubt, Swapnil? Swapnil, do you have any doubt? You raise your hand. Okay. So, what is that incident? What was that incident
that referred here by the author. See, page number 16 of your textbook and last paragraph on page number 16. It is therefore with any feeling of unfriendliness, it is therefore with any feeling of unfriendliness, conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. I don't want to feel any kind of unfriendliness towards the conductor. म्हणजे कंडक्टर लोकांविषयी ते म्हणतायत रायटर म्हणतात की आय डोंट हॅव एनी कंप्लेंट. ऍक्च्युली आय वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट टू अ पर्टिक्युलर मेंबर ऑफ दॅट क्लास. ऍक्च्युली ते या एका कंडक्टरला सलाम करू इच्छितात. ट्रिब्यूट मीन्स टू सॅल्यूट. I first became conscious of his existence one day when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket. And according to the writer, very first time he became conscious about the existence of that person, that conductor in the bus. When it happened, when he jumped on the bus and found he had left home without money. He don't have money in his pocket. He didn't have money, hadn't have money in his pocket. ज्यावेळी एके दिवशी रायटर बस मध्ये चढले आणि त्याच्यानंतर कळालं त्यांना की आपल्या खिशात पैसेच नाही, तर ते म्हणतायत अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर म्हणतात की त्यावेळी मला या कंडक्टरचं अस्तित्व जाणवलं. वाय? सी, एव्हरीवन हॅज हॅड द एक्सपिरियन्स अँड नोज द फिलिंग. प्रत्येकानं कधीतरी या प्रकारचा अनुभव घेतला असेल. द मिक्स्ड फिलिंग which discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You are annoyed. तुम्ही खूप annoyed झालेले असता, जिथं चिडलेले असता. You are angry with yourself and you look like a fool. अगदी एखाद्या मूर्खासारखं तुम्हाला स्वतःवरतीच तुम्ही चिडलेला असता आणि तुम्ही स्वतःला जणू मूर्ख समजत असतात. गाडीमध्ये बसमध्ये तर आलाय पण खिशात पैसे नाही. अँड लाईक अ नेव ऍट द वर्स्ट. आणि कदाचित बाकी लोक जे आहेत ते तुमच्याकडे अ डिसऑनेस्ट पर्सन म्हणजे लबाड व्यक्ती म्हणून तुमच्याकडे बघत असतील. यू वुड नॉट बी ॲट ऑल सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आईड यू कोल्डली as much as to say, and you may not be surprised because of that cold eyed conductor. आता अशा परिस्थितीमध्ये कंडक्टर आपल्याला कोणत्या दृष्टीने बघेल तो खूप त्याला त्याच्याबद्दल खूप आश्चर्य वाटत नाही. कारण कंडक्टर नक्की काय विचार करणार, तर कंडक्टर कदाचित म्हणेल, येस आय नो दॅट स्टेल ओल्ड ट्रिक. कंडक्टर कदाचित म्हणेल, या नजरेने बघेल की हो मला या जुन्या तुमच्या शिळ्या झालेल्या आयडिया नक्की माहित आहेत की बसमध्ये चढायचं आणि पुन्हा पैसे नाहीत असं सांगायचं. या नजरेनं तो कंडक्टर माझ्याकडे बघेल आणि मला त्याच्याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही असं रायटरच्या मनात येते. नाऊ देन ऑफ यू गेट, अँड दॅट कंडक्टर मे से ऑफ यू गेट मीन्स गो फ्रॉम दिस बस, go get down from this bus, खाली उतर असं कदाचित सांगेल. and even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back. And if that conductor is very good natured person or he lets you down easily, but you may face necessity to go back.
म्हणजे कदाचित कंडक्टर जरी चांगल्या स्वभावाचा असेल तरी तुम्हाला तिथून खाली, त्यानं जरी सहज तुम्हाला खाली उतरून दिलं तरी तुम्हाला पुन्हा घरी जावं लागेल. अँड इनकन्व्हिनियन्स, परहॅप्स मिसिंग ऑफ युअर ट्रेन अँड युअर एंगेजमेंट. अँड यू मे फेस इनकन्व्हिनियन्स बिकॉज ऑफ दॅट. You may miss your train, you may miss your engagement. Engagement, it is not means the engagement for the marriage. Engagement means engaged task, plan task. Okay. मग तुम्ही खाली उतरणार, बस मधून घरी जाणार, पैसे घेऊन येणार, तर त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, कदाचित तुम्ही तुमची ट्रेन मिस करू शकता. Also, you miss the meet. Very good, रोहन, करेक्ट. एंगेजमेंट मीन्स द मीट. एखादी मीटिंग तुमची कदाचित तुम्हाला पोस्टपोन करावी लागू शकते किंवा ती मिस होऊ शकते. ओके. हॅव्हिंग सर्च माय पॉकेट इन अ व्हॅन फॉर स्ट्रे कॉपर्स. आणि तो म्हणतोय की मी माझ्या खिशामध्ये या कॉपर कॉइन साठी खूप सर्च केलं, खिशामध्ये चुकून एखादं कॉपर कॉइन आहे का त्यासाठी सर्च केलं, बट इन अ वेन मीन्स त्याचा काही उपयोग झाला नाही. अँड हॅव्हिंग फाउंड आय वॉज अटरली पेनीलेस. आणि त्यांना असं जाणवलं की ही डिडंट हॅव अ सिंगल कॉइन इन हिज पॉकेट. त्यांना खिशामध्ये एकही पैसा नाही हे जाणवलं, आपण कफल्लक आहोत असं जाणवलं. अँड I told the conductor with as honest face as I would assume that I couldn't pay the fare. आणि त्यांनी अतिशय निरागस ऑनेस्ट फेस चेहऱ्यानं ते बोलले कंडक्टरला, आय कुड अज्युम दॅट आय कुडंट पे द फेअर. मी असं तुम्हाला सांगतोय की मी हे बसचं भाडं भरू शकत नाही. अँड मस्ट गो बॅक फॉर मनी. आणि मला पैसे आणण्यासाठी पुन्हा माघारी घरी जावं लागेल. त्याच्यावरती कंडक्टरचा रिप्लाय बघा काय, ओ यू नीडंट गेट ऑफ. तुला खाली उतरायची गरज नाही असं कंडक्टर सांगतायत. दॅट्स ऑल राईट सेड ही. ठीक आहे, नसले पैसे तर नसू दे. मग त्याच्यावर रायटर म्हणतात, ऑल राईट आय सेड, ठीक आहे, बट आय हॅवंट अ कॉपर ऑन मी, बट आय डोंट हॅव मनी इन माय पॉकेट. ओ I will book your through. I will book your ticket. He replied, where would you want to go? And that conductor asked the writer, where would you want to go? Actually, he's ready for paying his that fare of the bus. Fare म्हणजे भाडं, बस भाडं, तिकिटाचे पैसे. And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give a ticket for anywhere. And he handled the bundle of ticket with the air. आणि इतक्या सहजपणे त्यांनी त्या तिकिटाचं बंडल हाताळलं की कदाचित कुठलंही तिकीट त्यांनी मागितलं असतं तरी तो द्यायला तयार झाला असता. त्या कंडक्टरनं दिलं असतं फ्रॉम बँक टू बँकॉक. बँक पासून बँकॉक पर्यंत कोणतंही तिकीट त्या कंडक्टरनं देऊ केलं असतं. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ हिम. आणि खरंच त्यांनी दाखवलेल्या दयाळूपणाबद्दल मी त्यांना थँक्यू असं म्हणलं. अँड टोल्ड हिम वेअर आय वॉन्टेड टू गो. आणि मला कुठं जायचंय मी त्यांना सांगितलं. As he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? आणि त्यांनी मला तिकीट दिल्यानंतर I asked him, where shall I send the fare? And he replied, oh, you will see me someday, all right, he said cheerfully. And he replied, see, it is not the common reply actually. Oh, you will see me someday, all right. You will see me in a bus someday, all right, he said cheerfully. अगदी आनंदानं तो कंडक्टर रिप्लाय करतोय की मी पुन्हा असं कधीतरी बसमध्ये भेटेलच. कुठं पाठवायचं ते पैसे, बस भाड्याचे पैसे, त्याची काही गरज नाही.
ही टर्न टू गो, आणि तसं म्हणून तो पुन्हा त्याच्या कामाला निघून जायला निघाला. And then luckily my fingers still wandering in the corner of my pocket lighted on a shilling and the account was squared. आणि अजूनपर्यंत त्या लेखकाचे, रायटरचे हात खिशामध्ये पैसे शोधण्यामध्ये होते, तर खिशामध्ये एका कॉर्नर मध्ये ही फाउंड वन शिलिंग अँड दॅट अकाउंट वॉज स्क्वेअर्ड. स्क्वेअर्ड मीन्स सेटल्ड, क्लिअर होणे. आणि तिथं ते अकाउंट क्लिअर झालं. मला जे नंतर पैसे त्यांना द्यावं लागणार होते कंडक्टरला, ते मी आत्ताच दिले. अशा प्रकारे ते अकाउंट क्लिअर झालं. बट that fact did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me. But fact that pleasure given by this incident did not lessen that pleasure, glow of pleasure. पण या इन्सिडेंट मुळे लेखकाला जो आनंद झाला होता तो कोणत्याही प्रकारे कमी झाला नव्हता. हाऊ कॅन a person like a conductor can behave like that? आणि तो एक आनंद, ते एक सुखकारक असा अनुभव त्यांना आला होता. आणि जरी त्याचे पैसे देण्यासाठी ते कॉइन, ते शिलिंग खिशामध्ये सापडलं, तरी तो आनंद, अकॉर्डिंग टू रायटर, दॅट रिमेन्स as it is in his mind. Got it? समजते ना? Am I audible to you? Can you listen me? Okay. Okay. A few days after a most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of the bus. And after a few days, one incident happened with the writer, that when he was in the bus, top of the bus means there may be two-decker bus, दोन मजल्यांची ती बस असेल, आणि वरचा जो ओपन असतो, ओपन टॉप वरती ती सिटिंग अरेंजमेंट असते, तिथं तो रायटर पेपर वाचत, आय सॅट रिडिंग, काय वाचत ते दिलेलं नाही, आय सॅट रिडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस. बट ऍट दॅट टाइम हिज व्हेरी सेन्सिटिव्ह टो वॉज ट्रॅम्पल्ड. आणि त्यांचा अतिशय सेन्सिटिव्ह, दुखरा, जो अगोदरच दुखत होता असा तो जो आहे, अंगठा आहे, तो ट्रॅम्पल्ड म्हणजे त्या पायाखाली कुणाच्या तरी चिरडला गेला, कुणीतरी त्यांच्या अंगठ्यावरती पाय दिला. आय लुक्ड अप विथ सम अँगर. आणि त्यांनी, रायटर लुक्ड अप विथ सम अँगर अँड मोर ॲगोनी. ॲगोनी मीन्स द पेन. ॲगोनी मीन्स पेन. And saw my friend of cheerful countenance. And I saw that my conductor friend, the cheerful countenance. Countenance here means the face. Countenance means face. तो आनंदी चेहऱ्याचा कंडक्टर मला तिथे दिसला. And he said, sorry sir, I know these are heavy boots, got them because my own feet get trod on so much, and now I'm treading on other people's. आणि तो कंडक्टर म्हणतो, सॉरी सर, I know that these boots are very heavy and I got them because my own feet get trod on so much. आणि याच्या अगोदर माझेही पाय जे आहेत बऱ्याच जणांनी अगोदर तुडवले आहेत. ट्रोड, ट्रीड मेन वर्ब आहे, ट्रीड, ट्रोड चेंगरणे. माझा पण पाय असा बऱ्याच वेळा प्रवासामध्ये चेंगरला गेलाय. आणि आता मी आय एम ट्रेडिंग ऑन अदर्स पीपल. आणि आता मी इतर लोकांची पायावरती पाय देतोय. होप आय डिडंट हर्ट यू सर. आणि मी अशी अपेक्षा करतो की तुम्हाला खूप लागलं नसेल, इजा झाली नसेल. I had hurt me, but he was so nice about it. I assured him he hadn't. आणि
अकॉर्डिंग टू रायटर म्हणतात की आय अश्युअर्ड हिम ही हॅडंट हर्ट मी. मी त्यांना असा विश्वास दिला की मला खूप इजा झाली नाही, पण ऍक्च्युली ही फेस द ॲगोनी, त्यांनी तीव्र अशा वेदना तिथं एक्सपिरियन्स केलेल्या होत्या. आफ्टर दिस आय बिगेन टू ऑब्झर्व हिम वेनेवर आय बोर्ड हिज बस. आणि त्याच्यानंतर I began to observe that spectacle, that conductor, whenever I board on his bus. ज्या ज्या वेळी मी त्या कंडक्टरच्या बसमध्ये, बोर्ड म्हणजे बसमध्ये चढणे, ज्यावेळी मी प्रवास करायचो त्या बसमधून, त्यावेळी मी त्याला आय बिगॅन टू ऑब्झर्व अँड फाउंड अ क्युरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टंट गुड नेचर ऑफ हिज बिअरिंग. आणि त्याच्या वागण्यामधले त्याचं जे एकंदर बिहेवियर आहे, तर त्याच्यामुळं आय फाउंड अ क्युरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टंट गुड नेचर ऑफ हिज बेअरिंग. त्याच्या वागण्यातलं जे बिहेवियर मध्ये किंवा त्याची जी अतिशय गुड नेचर अशी वृत्ती आहे, चांगला स्वभाव आहे, त्याच्यामुळं आय गेट दॅट क्युरियस प्लेजर, म्हणजे मला कुतूहलपूर्व असा आनंद झाला. ओके. He seemed to have the inexhaustible means unlimited, and he seemed to have an inexhaustible means unlimited, inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. He has the inexhaustible fund of patience, म्हणजे his unlimited patience in himself, and he has the gift for making passenger, it has a gift for making his passenger comfortable. आणि त्याच्या त्या प्रवाशांना, त्याच्या बस मधल्या प्रवाशांना त्याच्या जे इनएक्झॉस्टिबल असा अनलिमिटेड असा पेशन्स त्याच्यामध्ये जो होता, तर त्याच्यामुळं या मिळालेल्या दैवी देणगीमुळं तो त्याच्या पॅसेंजरला कम्फर्टेबल बनवू शकत होता. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone a tip that there was a room inside. And as we discussed, it is two-decker bus. If it was raining, then he would run up to the stair to give someone tip that there was the room inside. आणि पावसाळ्यामध्ये त्या ओपन असणाऱ्या दुसऱ्या डेकर वरती जर काही पॅसेंजर बसलेले असतील, तर खालच्या त्या मजल्यावरती जागा रिकामी आहे हे सांगण्यासाठी ते वरच्या स्टेअर्स चढून वर जायचे आणि त्या प्रवाशांना टीप द्यायची. विथ ओल्ड पीपल ही वॉज कन्सिडरेट ऍज अ सन. आणि या वयस्कर प्रवाशांसाठी considerate means thoughtful towards the other people. Correct, Piyusha, correct. Considerate means thoughtful towards the other people. अगदी प्रेमळ अशा वडिलांप्रमाणे, considerate म्हणजे कनवाळू, प्रेमळ अशा वडिलांप्रमाणे ट्रीटमेंट जशी देतात, किंवा एक मुलगा त्यांच्या वडिलांना जशी ट्रीटमेंट देऊ शकतो कन्सिडरेट ऍज अ सन, तशी ट्रीटमेंट त्या ओल्ड पीपलला ते द्यायचे. अँड विथ चिल्ड्रन सॉलिशियस ऍज द फादर. आणि त्या मुलांसाठी, लहान मुलांसाठी सॉलिशियस मीन्स केअरिंग, meaning is given here, right? Solicitous means caring or concern. अगदी लहान मुलांची जसे वडील काळजी घेतात, तशी काळजी तो कंडक्टर जे आहेत ते लहान मुलांची घेत होते. He had evidently peculiarly warm place in his heart for young people, and see, he had evidently a peculiarly warm place, म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये evidently म्हणजे clearly, peculiarly means very, खूप, peculiarly म्हणजे खूप, warm means love and affection. या यंग पीपल जे आहेत, तरुण मुलांसाठी पण त्यांच्या मनामध्ये खूप प्रेम होतं. अँड ऑलवेज indulge
in some merry zest with them. Indulge. Indulge the word आहे. It means to give someone what he want, and merry jest means the pleasurable jokes. merry jest म्हणजे merry jest म्हणजे pleasurable, आनंदी असे विनोद. आणि इंडल्ज म्हणजे एखाद्याला काय पाहिजे त्याच्या अपेक्षा पूर्ण करणे. जसं म्हणजे he behave with the young people as they want, means he made some jokes with them, pleasurable jokes with them. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. मग एखादा ब्लाइंड व्यक्ती तो जर बसमध्ये बोर्ड झाला सरला तर फक्त त्याला सुरक्षितरित्या त्या फुटपाथ वरती, पेवमेंट म्हणजे फुटपाथ वरती सोडणं एवढंच त्यांचं काम नव्हतं, तर ही वुड कॉल टू बिल. पण ते पुढे बसलेल्या बिलला इन फ्रंट, म्हणजे पुढे बसलेल्या बिलला, बिल तो कदाचित इट मे बी द नेम ऑफ द ड्रायव्हर, इन फ्रंट टू वेट वाईल ही टूक अक्रॉस द रोड अँड राउंड द कॉर्नर. मग तो ब्लाइंड व्यक्ती जोपर्यंत त्या रस्त्याच्या पलीकडे जात नाही किंवा एखाद्या सुरक्षित कॉर्नर पर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत ते बिलला गाडी थांबवायला वेट करायला सांगायचे, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे. जोपर्यंत सुरक्षित मार्गाने तो ब्लाइंड मॅन निघून जात नाही तोपर्यंत ते वेट करायला सांगायचे, वेट करायचे, बस तिथंच उभी राहायची. इन शॉर्ट, आय फाउंड दॅट he irradiated such an atmosphere of good temper. Irradiated means spread. He spread such an atmosphere of good temper and kindliness. चांगल्या सुस्वभावाचं दयाळूपणाचं वातावरण जे आहे ते स्प्रेड करत होते, सगळ्यांमध्ये पसरवत होते ते कंडक्टर. That a journey with him was a lesson in a natural courtesy and good manners. आणि या the journey with this conductor is like the lesson for all people of the natural courtesy and good manner. एक नैसर्गिक शिष्टाचाराचा आणि चांगल्या सभ्यतेचे धडे जे जे प्रवासी यांच्या बरोबर त्या बस मधून त्यांच्या प्रवास करायचे त्या सगळ्या प्रवाशांना हे कंडक्टर तो लेसन, तो धडा देत होते. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. And what struck me means what understood me, what I praise, what I appreciate in him. Struck म्हणजे कशा मला त्यांच्याबद्दल त्यांचं काय भावलं, त्यांचा कोणता स्वभाव जास्त भावला. Particularly was the ease with which he got through his work. एवढ्या सरळ साधेपणानं he complete his whole work that I really appreciated, that I struck to me. If bad manners are infectious, so also good manners. आणि जसे बॅड मॅनर्स स्प्रेड होतात तसे गुड मॅनर्स पण स्प्रेड होतात. जसं शिष्टाचार न पाळणं, हे एकानं शिष्टाचार पाळला नाही तर त्याच्या समोरचा पण तसंच इल मॅनर बिहेवियर करतो. तसंच सपोज एनीवन इज conversing with you in very polite manner, then you will also follow that politeness in your communication, in your conversation. Same thing is applicable here. Okay, if we encounter incivility, most of us are to become uncivil. If we encounter that discourtesy, if we encounter that incivility, आपल्या समोर कुणी असभ्यतेनं वागलं तर आपण पण तसंच वागण्याचा प्रयत्न करतो. But it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with the sunny people. Uncouth here means impolite, but
इट इज अँड अनयुज्युअली. अनयुज्युअली म्हणजे हे मात्र नैसर्गिक नसेल. काय की हे मात्र नैसर्गिक किंवा नेहमी बघायला मिळत नाही. काय तर there may be the unquote person who can be disagreeable with the sunny people. That means we never observe the person who follow ill-mannered behavior with the polite person. जो अगदी नम्रतेने तुमच्याशी वागतोय, तुम्ही त्याचा अपमान करता, असं खूप कमी वेळा होतं. असं इम्पोलाइट बिहेवियर दाखवणारे खूप कमी लोक असतात. आपल्याला असं खूप कमी वेळा, ते अनयुज्युअल आहे, खूप बघायला मिळत नाही. म्हणजे द पर्सन हू बिहेव विथ अस इन व्हेरी पोलाइट मॅनर, इफ ही फॉलो दोज civil behavior over there, then we also follow same kind of behavior with him or her. So that bad manners are infectious, same way good manners are also infectious. It is with the manners as with the weather. आणि जसे हे सभ्यता किंवा शिष्टाचार जसा आहे, तसाच जसं वातावरणानुसार लोक बदलतात, तसं शिष्टाचाराला पण हे वेदरचा जो रूल आहे, कधी त्याच्यामध्ये बदल होतो, तर तोच रूल या शिष्टाचाराला पण लागू होतो. चांगल्या वातावरणामध्ये आपला मूड चांगला असतो, चांगल्या वेदर मध्ये. सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल हिअर. इफ वी ऑब्झर्व गुड मॅनर्स, देन वी ऑल्सो फॉलो द गुड मॅनर्स अँड वी बिकम हॅपी, राईट. आपण पण तोच, म्हणजे तो वेदरचा जो रूल आहे तो मॅनर्सला पण लागू होतो. चांगल्या वातावरणामध्ये आपण आनंदी राहतो, तसंच चांगल्या मॅनर पाळणाऱ्या लोकांबरोबर आपण आनंदी राहतो. Nothing clear of my spirits like a fine day. See, nothing clear of my spirit like a fine day. आणि माझाच मूड चांगला होण्यासाठी एखादा चांगला दिवस असेल तर तो खूप असतो, असं कोण म्हणतोय? सेड किट. जॉन किट म्हणतात की एखादा चांगला दिवस माझा पूर्ण मूड चांगला करून जातो. अँड अ चेअरफुल पर्सन descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. And if a cheerful person is that there, आणि एखादा आनंदी माणूस जो आहे, खूप सगळ्यांना आनंद वाटत असतो किंवा आनंद देत राहत असतो, अशा आनंदी माणसाबरोबर the cheerful person descend on the gloomiest of us with something of the benediction of fine day. अगदी एखादा चेअरफुल पर्सन असेल तर ग्लुमिएस्ट म्हणजे कितीही दुःखी वातावरण असलं तरी ते कमी करतो. डिसेंड मीन्स गो डाऊन, कमी करणे. डिसेंड्स मीन्स गो डाऊन, कमी करणे. मग कितीही दुःखी वातावरणामध्ये एखादा चेअरफुल आनंदी माणूस आपलं ते दुःख कमी करतो. अँड विथ समथिंग ऑफ द बेनिडिक्शन ऑफ द फाईन डे. आणि एखाद्या त्या चांगल्या दिवशी, बेनिडिक्शन मीन्स द ब्लेसिंग, कदाचित ते आपल्याला मिळालेलं एक एखाद्या चांगल्या दिवशी मिळालेल्या आशीर्वादासारखे हे लोक असतात. अँड सो इट वॉज ऑलवेज फाईन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस. अँड म्हणून या पोलाइट कंडक्टरच्या बसमध्ये नेहमी चांगलं फाईन वेदर म्हणजे चांगलं वातावरण, आनंदी वातावरण तो कंडक्टर ठेवतो. अँड हिज ओन सिव्हिलिटी, हिज conciliatory address, conciliatory he means trying to win friendly feelings. अतिशय मित्रत्वानं ते इतरांशी बोलतात. कॉन्सिलिएटरी, त्यांचं मित्रत्वाचं जे कम्युनिकेशन आहे, मैत्रीपूर्ण संवाद जो आहे. अँड गुड ह्युमर्ड बेअरिंग, आणि त्यांचं अतिशय शिष्टाचारपूर्वक जे वागणं आहे. इन्फेक्टेड हिज पॅसेंजर, आणि त्यांचं हे शिष्टाचारानं भरलेलं वागणं, तसंच मैत्रीपूर्ण बोलणं हे त्या पॅसेंजरला इन्फेक्ट करतं. म्हणजे पॅसेंजर पण पुन्हा तसेच चांगले मैत्रीपूर्ण, चांगले शिष्टाचाराने या कंडक्टर बरोबर वागतात.
आणि त्या बस मधलं पूर्ण वातावरण चांगलं राहतं. इन लाइटनिंग देअर स्पिरिट्स ही लाइटन हिज ओन टास्क. आणि जसं या सगळ्या लोकांना आनंदी ठेवण्याच्या कामामध्ये लाइटनिंग म्हणजे आनंदी ठेवणे किंवा काम हलकं करणे. लाइटनिंग देअर स्पिरिट्स, जसं की या सगळ्या त्या प्रवाशांचं काम हलकं करण्यामध्ये ही लाइटन हिज ओन टास्क. आणि खूप सहजरित्या ते कंडक्टर स्वतःचं काम त्या बसमध्ये पार पाडत असतात. हिज gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. His gaiety is the feeling of happiness and fun. ते जे आनंदाचं वागणं आहे, आनंदी त्यांचं राहणं आहे, ते इट इज द फिलिंग ऑफ हॅपीनेस अँड फन. इट इज लाईक द इन्व्हेस्टमेंट फॉर हिज गुड टास्क. दॅट गेटी, दॅट happy atmosphere, happy feeling and funny feeling is not wasteful, but it is like the investment for his enlightened own task. त्यांचं हे जे आनंदी वागणं आहे ते त्यांचं काम हलकं करण्यासाठी त्यांना उपयोगी पडतं. आय हॅव मिस्ड हिम फ्रॉम माय बस रूट फॉर लेट. आणि काही दिवसानंतर मी त्या रूट वरती प्रवास किंवा मी ज्या रूटनं प्रवास करायचो त्या रूट वरती पुन्हा तो कंडक्टर दिसला नाही. आय होप दॅट ओनली मीन्स दॅट ही कॅरीड हिज सनशाईन ऑन अनादर रोड. आणि तोच आनंद, तेच आनंदाचं वातावरण ते दुसऱ्या कुठल्या तरी रोड वरती पसरवत असतील, स्प्रेड करत असतील, असं रायटर म्हणतायत. It cannot be too widely diffused in rather drab world. And according to him, it cannot be too widely diffused. Here, diffuse means again spread, and drab means uninterested. Drab means uninterested. I cannot be too widely diffused. आणि मग ते म्हणतात की दुसऱ्या जरी कुठल्याही ठिकाणी अनइंटरेस्टेड, ड्रॅब म्हणजे अनइंटरेस्टेड, एखाद्या जिथं लोकांचा चांगले मॅनर्स पाळण्यामध्ये त्यांचा इंटरेस्ट नाही अशा ठिकाणी पण ते त्यांचं जे चांगुलपण किंवा चांगले शिष्टाचाराचं वागणं आहे ते स्प्रेड करत राहतील. अँड आय मेक नो apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. And I make no apologies. आणि मला याच्याबद्दल कोणतंही खेद वाटत नाही की मी अशा एक पेनेगिरिक मीन्स अ स्पीच or a piece of writing a praise somebody. एखाद्याच्या स्तुतीपर भाषण करणे किंवा स्तुतीपर प्रेजवर्दी रायटिंग, एखाद्याचं स्तुती करणारं भाषण करणे किंवा लिखाण करण्याबद्दल, या कंडक्टर बद्दल मी स्तुतीपर लिखाण केलं याच्याबद्दल मला वाईट वाटत नाही, त्याच्याबद्दल कोणताही खेद नाही. इफ Wordsworth could gather the lesson of wisdom for the poor leech gatherer, there is one poem of William Wordsworth titled as The Poor Leech Gatherer. Poor leech gatherer, leech म्हणजे जळवा गोळा करणारा एखाद्या, ऍज अ लोनली मूर, खूप एक डोंगर दऱ्यामध्ये राहणाऱ्या तो जळवा गोळा करणाऱ्या व्यक्तीकडून जर विल्यम वर्ड्सवर्थ हे ज्ञानाचे धडे घेऊ शकतात, विजडम मीन्स द नॉलेज, इफ ही कॅन टेक द लेसन ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गॅदरर, then why I can't take such lessons from this very good natured conductor. म्हणून ते म्हणतात की I make no apologies for that. मी त्याच्यासाठी क्षमा मागत नाही किंवा मला त्याच्याबद्दल खेद नाही. I see no reason why जळवा माहितीत ना, लीच म्हणजे जळवा. पूर्वीच्या काळी एखाद्या जखमेतलं
खराब रक्त काढण्यासाठी त्या जळवांचा उपयोग केला जायचा. जळवा इट इज लाईक ते कृमी आहे, आळीसारखा तो एक कीटक आहे आणि तो त्या जखमेच्या शेजारी जर पकडला किंवा जखमेवर लावला तर तो त्यातलं रक्त ओढून घ्यायचा, शोषून घ्यायचं. लीच. ओके. मग या लीच गॅदरर विषयी जर वर्ड्सवर्थ एवढं खूप लिखाण करू शकतो, त्यांच्याकडून चांगल्याचा धडा घेऊ शकतो, तर मी या एका बस कंडक्टर कडून का शिकू शकत नाही? I see no reason why lesser people should not take lesson in conduct from one who shows how a modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. मग I see no reason why lesser people should not take the lesson. मग अशा या कंडक्टर सारख्या लोकांकडून काय इतर लोक धडा घेत नाहीत? खूप कमी लोक धडा घेतात इन कंडक्ट म्हणजे वागण्याशी रिलेटेड. वन हू शोज हाऊ व्हेरी मॉडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाईड, आणि चांगलं वागणं त्याला समाजामध्ये डिग्निफाईड होतं म्हणजे प्रतिष्ठा मिळते. तसंच जे गुड टेम्पर आहे, एक शिष्टाचार पाळणं आहे, काइंडली फिलिंग जे आहे, जे प्रेमळ वागणं आहे, त्याला समाजामध्ये खूप डिग्निटी मिळत असते, त्याला डिग्निफाय होतं, त्याला एक सर्वसामान्य सेवा जर असेल ती ठरत असेल, त्याच्यामुळे समाजामध्ये जर आपल्याला डिग्निटी मिळत असेल, प्रतिष्ठा मिळत असेल, तर जास्त कमीत कमी लोक त्याचा का स्वीकार करतात असं मत व्यक्त करतायत रायटर. It is the matter of general agreement. It is the matter of general agreement that the war has a chilling effect upon those little everyday civilities of the behavior that sweeten the air, general air. आणि इट इज अ जनरल मॅटर ऑफ जनरल अग्रीमेंट. आणि हे अगदी सगळ्यांना माहित आहे की युद्धासारख्या प्रसंगांमुळे जे आपले सिव्हिलिटीज आहेत, सभ्यता आहेत, ज्या सभ्यता सगळं वातावरण स्वीटन द जनरल एअर म्हणजे सगळं वातावरण अतिशय सुखद ठेवत असतात, तर त्यांच्यावरती इफेक्ट होत असतो. युद्ध, भांडण याच्यामुळं आपल्या सभ्यतेवरती परिणाम होत असतो. we must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. आणि आपल्याला त्याच आपल्या सभ्यता माघारी आणायच्या आहेत. इफ वी आर मेक लाईफ काइंडली, जर आपल्याला आपलं आयुष्य हे खूप काइंडली दयाळूपणे घालवायचंय किंवा टॉलरेबल इतरांना हवंहवंसं वाटेल अशा प्रकारे आपल्याला आपलं आयुष्य जगायचंय, तर त्या सिव्हिलिटीज युद्धामुळे कदाचित नष्ट झालेल्या, कमी झालेल्या सभ्यता आपल्याला पुन्हा माघारी आणाव्या लागतील, आपल्या आचरणामध्ये आणाव्या लागतील. We cannot get them back by invoking the law, but we can't get those civilities back by invoking the laws. वेगवेगळे कायदे करून या सिव्हिलिटीज माघारी आणता येणार नाहीत. ऍक्च्युली द पोलिसमॅन इज नेसेसरी सिम्बॉल. पोलिसमॅन इज लाईक द नेसेसरी सिम्बॉल and the law is the necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angel. Lower than the angel here means though has made him a little lower than angel, here means less than perfect. Though there is the policeman in a society, there is the law as the institution in the society, but we can't get back that civility, those civilities by adopting such laws. Okay, so deliberate efforts of the common people are necessary for getting those civilities back in the society. या सभ्यता माघारी आणण्यासाठी आपल्याला या कॉमन पीपललाच काम करावं लागेल. पोलिसांकडून किंवा कायद्याकडून आपण संरक्षण घेऊन या सिव्हिलिटीज पुन्हा आणू शकत नाहीत. आणि जणू इट इज लेस दॅन परफेक्ट, इट इज नॉट परफेक्ट. हे लॉ आणि पोलिसमॅन एवढंच फक्त आपल्या सिव्हिलिटीज परत आणण्यासाठी पुरेसं नाही. बट द लॉ कॅन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेन्स्ट मटेरियल टास्क.
कायदे हे आपल्या भौतिक ज्या सुविधा आहेत, भौतिक आपली संपत्ती आहे, त्याचं संरक्षण करू शकतात. नॉर विल द लिव्समॅन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट. आणि या मॉरल अफ्रंट एखाद्या moral affront here means the deliberate offense or insult of self respect. moral effort जे आहे एखाद्या त्या बस कंडक्टर नाही लिफ्ट मॅन जसं त्याला मॉरल एफर्ट केलं म्हणजे त्याला त्याचा पुन्हा ते इक्विलिब्रियम आणण्यासाठी त्यानं फिजिकल व्हायलन्स अडॉप्ट केला, बरोबर. मॉरल एफरंट बाय द फिजिकल व्हायलन्स helps us to restore the civilities. मग या लिफ्टमॅन सारखं आपण हिंसेचा मार्ग अवलंबला तर आपल्याला त्या सिव्हिलिटी मधून यस नैतिक विरोध असं कुणी टाकले, बरोबर. मॉरल अफ्रंट नैतिक दृष्ट्या तो विरोध योग्य नाही, तशा प्रकारचा विरोध नैतिक नाही. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated gentlemen who would not say please with. According to the writer, that liftman take more subtle and effective revenge from that passenger if he say please or if he adopt the civilities, good manners, courtesy in his behavior. आता एखाद्या वाईट वागणाऱ्या व्यक्तीला आपण जर त्याच्याशी खूप चांगलं वागून पण त्याचा बदला घेऊ शकतो, बरोबर. आपण एक गांधीगिरी म्हणतो, खूप वाईट वागतोय तर त्याला गुलाबाचं फुल दिलं, हे he may feel ashamed for such kind of behavior, right. अशा प्रकारे रायटर म्हणतायत की कदाचित अशा प्रकारे वागून सुद्धा एक चांगल्या प्रकारे शिष्टाचाराने वागून सुद्धा त्या लिफ्टमॅनला त्याचा बदला घेता आला असता विथ एलॅबोरेट पोलाइटनेस, आणि खूप नम्रतेनं तो त्याचा बदला घेऊ शकला असता. विल थांबू आपण एक 2 मिनिटात 5 मिनिटात संपेल हे, एवढं संपू आणि नंतर थांबूया, ठीक आहे. He would have had a victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. आणि त्यानं फक्त तो जो पोलाइटनेस, एलॅबोरेट पोलाइटनेस त्यानं जर यूज केला असता, नम्रतेनं तो जर त्याला वागला असता त्या लिफ्टमॅन तो त्या पॅसेंजर बरोबर, तर काय झालं असतं, ही वुड हॅव हॅड द विक्ट्री नॉट ओनली ओव्हर द बुर. त्या व्यक्तीविषयी फक्त, बुर म्हणजे हिअर मीन्स अ रूड इनसेन्सिटिव्ह पर्सन, त्या उद्धट अशा त्या पॅसेंजर बरोबर तो जो पोलाइटली वागला असता तो त्या पोलाइट इम्पोलाइट त्या पॅसेंजर वर तर विजय मिळालाच असता, पण तो स्वतःवरती पण एक विजय मिळवू शकला असता. द पोलाइट मॅन मे लूज द मटेरियल ऍडव्हान्टेज बट ही ऑलवेज हॅज द स्पिरिच्युअल विक्ट्री. एखादा नम्र माणूस हा कदाचित भौतिक फायदा जो आहे तो त्याच्या पोलाइट बिहेवियर मुळे त्याला मिळू शकणार नाही, पण त्याचा जो त्याला मानसिक एक आध्यात्मिक आनंद किंवा आध्यात्मिक विक्ट्री, त्याला आध्यात्मिक दृष्ट्या तो जिंकू शकेल. आय कमेंड टू द लिफ्टमॅन अ स्टोरी ऑफ द चेस्टरफील्ड. आणि तो म्हणतो की एक चेस्टरफील्डची मी स्टोरी सांगतोय. चेस्टरफील्ड इज द इंग्लिश स्टेटमेंट ऑथर ऑर द पॅट्रॉन ऑफ लेटर. चेस्टरफील्ड नावाचा एक लेखक आहे, त्याची एक स्टोरी मी इथं कमेंट करतोय, सांगतोय. काय स्टोरी आहे ती? इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट वेअर नॉट और विदाउट पेवमेंट ऑफ टुडे. आजच्या सारखे लंडनच्या रस्त्यामध्ये, इंग्लंड मधल्या त्या लंडनच्या रस्त्यामध्ये आत्ताच्या सारखे पेवमेंट म्हणजे फुटपाथ नव्हते चालण्यासाठी. द मॅन हू टूक द वॉल, आणि भिंती, रस्त्याच्या कडेनं असणाऱ्या भिंतीच्या कडेनं लोक चालायचे, हॅड द ड्रायेस्ट फुटिंग. आणि त्या भिंतीच्या कडेनं चालले तर पावसाळ्यामध्ये त्यांचे पाय सुके राहायचे, ओले होत नव्हते. ओके, ड्रायेस्ट फुटिंग म्हणजे त्यांचे पाय सुके राहायचे, व्यवस्थितपणे फुटपाथ वर त्यांना चालता यायचं. आय नेव्हर गिव्ह द वॉल टू द स्काउंड्रेल. बघा, मी कधीच मूर्ख माणसांना
त्या भिंतीच्या कडेला रस्ता देत नाही, भिंतीच्या कडेनं रस्ता देत नाही, असं सेड अ मॅन हू मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट. चेस्टरफील्ड या लेखकाला एक व्यक्ती रस्त्यामध्ये भेटला आणि रस्त्यावरून चालत असताना तो म्हणतोय, तो व्यक्ती चेस्टरफील्ड यांना म्हणाला की मी मूर्ख लोकांना कधीही भिंतीच्या कडेनं रस्ता देत नाही. आता सी द व्हेरी फनी रिप्लाय हिअर. इथं खूप फनी असा रिप्लाय आलाय. काय रिप्लाय बघा, आय ऑलवेज डू. आणि ते चेस्टरफील्ड म्हणतायत की मी मात्र नेहमी देतो. हाऊ फनी इट इज. एक मूर्ख माणूस, तो एक व्यक्ती त्यांना म्हणतोय की मी मूर्खांना या भिंतीच्या कडेनं रस्ता देत नाही चालण्यासाठी, आणि चेस्टरफील्ड म्हणजे आय ऑलवेज डू, मी मात्र देतोय, कारण तोच व्यक्ती भिंतीच्या कडेनं चाललेला आणि मी त्याला रस्ता दिला. म्हणजे तुम्ही पोलाइटली वागून सुद्धा कसा रिव्हेंज घेऊ शकता किंवा तुम्हाला मेंटल सॅटिस्फॅक्शन कसं मिळू शकतं त्याचं इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. स्टेपिंग with a bow into the road, I hope the lift man will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. आणि कदाचित त्या लिफ्ट मॅननं अशाच प्रकारचा पोलाइटली त्याला जर रिस्पॉन्ड केला असतं, पोलाइट रिव्हेंज जर केला असता, तर दॅट विल बी कन्सिडर ॲज स्वीट रिव्हेंज ऑन दॅट पॅसेंजर. आर यू अग्री विथ दिस स्टेटमेंट? तुम्ही सहमत आहात का या स्टेटमेंटशी? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? आर यू अग्री विथ दिस स्टेटमेंट of Alfred George Gardiner? Right. Means though person is not following good manners, but we should attach to good manners and courtesy always. We should follow that polite behavior always in our life. Are you agree with me? Okay. I hope you understood this part we took today, remaining part of the lesson today. Understood? Is there any doubt? If you have any doubt, you can ask me later. Okay, समजलंय ना सगळ्यांना? Okay. Remaining part and those different activities given in the brainstorming section, we will see in our next lecture. You will get the recorded lecture of this part on YouTube. Don't worry about that. We'll see in next lecture. Thank you very much. Have a nice day. Take care.